नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हासरां जी लैके हुण तक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन के बावजूद टोरंटो के एक रेस्टोरेंट खोलिया गया जिसनों जबरदस्ती बंद करवाया गया। इस तो इलावा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वैक्सीन नूं लैके की ऐलान किया है, ये बारे गलबात करांगे। पेंसिल्वेनिया की जित के नाल की इस वक्त जो बाइडन का जिहड़ा रास्ता वह साफ हो चुकिया आ वाइट हाउस का, ये बारे में असीं गलबात करांगे ते अजिहियां कई होर खबरां लैके हाजिर होवांगे। ते अपने विचार सानू देना ना भुल्लिओ, सानू कमेंट्स भी करियो ते नाल दे नाल फोन भी जरूर करियो। प्रोग्राम की शुरुआत में सब तो पहला जोड़ लैंदे जी मेरे सहयोगी मरगिन माची नो। स्वागत है सर। तरन तुहानू दर्शकों नू सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबान को, कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते। कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे क़यामत है कि हम कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है। बिल्कुल सर, मैं भी तुहानू कहनी हुंदी हां साडी टैक्नीकल टीम नूं कुछ क्या करो, पर तुसीं कुछ कहंदे ही नहीं। तुहानू देखो जी, साडी टैक्नीकल टीम ने जिहड़ी तरन ने गल कीती, असीं हुणे गल करदे हटे हां जी, ओ जी दे आर वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो वट दे आर डूइंग। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਰਨ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬੜੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, पार्टनर नाल बिल्कुल खास करके ना सतवचन है जी होना चंगा। बिल्कुल जी। ते खबरां दी शुरुआत करते हैं जरूर। सब तो पहला जी खबर जिहड़ी मंदभागी खबर आई है ओनटारियो तो तुहाडे नाल इस वक्त सांझी करन जा रहे हैं। बीती रात ही ओनटारियो दे विच एक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जिसका नाम मनदीप सिंह सी, उसकी कोरोना वायरस करके मौत हो गई है। मनदीप कुछ दिन पहला एक अजिहे व्यक्ति के संपर्क में आया सी जो कि कोरोना पॉजिटिव सी, जिस तो बाद मनदीप नूं भी कोरोना वायरस हो गया। 8 दिन लगातार हस्पताल दे विच उहने पूरा जूझिया, कोरोना वायरस नूं मात देण दी कोशिश की पर मात नहीं दे सकिया ते बीते दिन ही उसकी मौत हो गई। पिछे उसकी एक मदर है, इंडिया दे विच मदर है ते फादर कहा जा रहा है कि वह इंडियन आर्मी दे विच सोल्जर ने ते आखिरी समय दे विच हुण कोरोना वायरस नाल क्योंकि डैथ हुई है ते आखिरी समय दे विच माता पिता अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख सकणगे। एक गरीब परिवार नूं बिलोंग करदा सी, जिहदे लई GoFundMe पेज ते उत्ते फंड रेजर चलाया गया। सो तुसी जेकर कोई इस वक्त साडा दर्शक इस विच कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पाउणा चाहुंदा तां तुसी पा सकते हो। GoFundMe पेज दे उत्ते मनदीप सिंह दे नाम दा जिहड़ा इस वक्त चलिया होया, तुसी हरसिमरन ढिल्लों दे नाम दे उत्ते पेज सर्च कर सकते हो, जिहदे विच उन्हां ने GoFundMe दा पेज बनाया होया। सो सर कहना चाहुंदा तरन देखो बड़ी मंदभागी घटना वापरी जी, बच्चा परे आया है आपदे पेरेंट्स एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। दिस इज हाउ सीरियस कोरोना इज। कोविड-19 सच्ची सीरियस है और सच्ची बहुत लोगों ने जान तो ही है जी। तो खास करके उदों बहुत ज़्यादा शौक लगता जो नेड़दा कोई ऐसे घेरे दे विच आउंदा जां किसी नूं कोई ढिल्ला हो जाता है। परमात्मा करे कि किसी नूं कोविड ना हो जाता तो छेती ठीक हो जाए। अज जिहड़ी गल हुई है जदों कोई खबर आई है उस वेले तक लड़के दे फादर तक मैसेज जा नहीं सी सकिया जी। इमेजिन करो मदर इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, मेरे ख्याल किसी रिमोट एरिया फादर होएगा जी, पोस्टिंग हुई होनी है, अजे तक कोई खबर नहीं जी गई। तो बच्चे पेरेंट्स है ने घर भी ठीक ही है। और असी हमेशा अपील करते होंगे जी जिथे भी तुम मदद कर सकते हो जरूर करो, पहला पता जरूर कर लियो। कई बारी कुछ ऐसिया घटनावां वापरियां ने, आपां गल भी की सी कि कई बारी लोग फेक अकाउंट, तुसी सिर्फ कोशिश करो जिहड़ा एक्चुअल अकाउंट है ਉਹ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਡ
ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਦੇਖੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਟ ਹੈਪਨਡ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ। ਨਾਲੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਮਾਸਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹ, ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ GoFundMe ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, try to settle in this country and this is one of the best places। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ, his life has been cut short just because of COVID। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਸੇਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ਸ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅੱਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਓ ਦ ਵੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਸੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੋ, ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਵਾਈਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਆਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਆਇਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾਏਗਾ ਜਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਿਡ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਰਨ, US ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵੰਡਵੇਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 54% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। 19% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਉਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। 30% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਤਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਵਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਇਨ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਈਟ ਮੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर them ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਵਰ ਯੈਟ। ਹਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ halfway yet। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ halfway ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ process to go. We have to be very careful. We have to maintain our health as well. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤਰਨ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ we are lucky to be living in this country ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ? ਅੱਜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ 306 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 224 ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਨ, they need lots of money, millions of dollars। ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, millions of dollars। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ। ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਲੁਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਬਿਹਾਈਂਡ 2 ਮੰਥਸ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਡਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਯਾ ਇਟ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲ, ਪਰ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 7 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, 7 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 10 12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਪਰ ਹੁਣ I guess it's out of his hands. ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਢਿਆਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੇਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਲ ਗੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ 1 ਸਟੇਟ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੋਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ, ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਈ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਜੂਲੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਰਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨੋ, ਉਹ ਪੁਆੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਚੈਲੰਜਸ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, CERB ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ CRA ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,13,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਯੈਸ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਫਾਈਨ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CRA ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਂਸਸ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ $38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ $38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 38,000 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰ $1 ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ 38,000 ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 42,000 ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 2,000 ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਓ ਵੱਧ ਜੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲਾਈਕੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਇਨਕਮ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਐਡਮਸਨਸ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵੈਲ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਡਸ ਨਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟੋਬੀਕੋ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਬੀਕੋ ਗਾੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਸਿਟੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਅੱਛਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਵਰ ਯੈਟ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
ਹੁਣ ਪੀਲ ਐਂਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਓਕਵਿਲ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਈਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਦੇ ਗਟ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਵਟ ਐਵਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਕੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵਧੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੀੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਐਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਡਾਊਨਲੋਡ? ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਗੈਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ 1000 ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, 1100 ਥੱਲੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ? ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੁਝ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਊਬਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, BC ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਬੈਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਖੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਰੋਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਰੀਅਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਤਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਓਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ।
ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ NDP ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਮਬਡੀ ਆਈ ਗੈਸ ਇਲਸ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੇ, ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਨੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ someone else is taking over, he or she will be taking over। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਨੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਦਮਕ ਜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਗੈਸ ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਲਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਬੜ ਗਲਵਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ 23 ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2400 EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਗਲਵਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਿਆ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2400 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਵਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਆਈ ਗੈਸ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ 2400 ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, that's a big number and I guess that should be destroyed and it's very irresponsible। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ irresponsibility ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 41 ਪਲਾਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਸਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ, ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ ਜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਰਨ, ਸ਼ਾਪਰਸ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਆਲਮੋਸਟ $3000 ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, most of the places they trained their cashiers for these type of things as well। ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, they are able to read you। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੇਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਦੈਨ। ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਹਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਦੇ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਕੈਮ ਆ। CRA ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਗਦਾ। CRA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੈਕੰਡਲੀ CRA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਟਕੋਇਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। CRA ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈਟਰ ਆਊਗੀ, ਲਵ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ CRA ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। I'm not joking, so note that number, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨ ਟਰੈਕ ਇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। CRA ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ CRA ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। CRA ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਖਾਕੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਪੇ ਦੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬੰਨਿਓ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 1-2 ਦਿਨ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਾਰ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਡਾ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਆਇਟ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਜੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਤੇ ਟਰਾਂਡੋ ਦਾ ਬੰਦ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਗਲਾ ਡੋਰ ਖੋਲਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਆ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ Amazon ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, UPS ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, FedEx ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਲੀਵਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਆਈਪੈਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਨੋ ਦੈਟ, ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਅ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਡ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਓਕੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਹੈ ਖਬਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ $75,000 ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਈਪੈਡਸ, ਹਾਂਜੀ ਆਈਪੈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਲਡ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਰਮਿਟਸ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈਪੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ ਯੂ ਰਾਈਟ, 4 ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ 75,000 ਦੇ ਆਈਪੈਡਸ ਤੇ 4 ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਲੋਥ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਧੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਔਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਟਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਟਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫॉर। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਟਰੰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਨਟ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾ $400 ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਭਰੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਭਰੋ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭਰੋ। ਈਮੇਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਲਈ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਏ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਫ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਐਰਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ $38,000 ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ $38,000 ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੈਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲਾ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇ, 15 ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਟਰੰਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ US ਦਾ ਫਲੈਗ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਸ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਝੰਡਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਰਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਟਰੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ 3 ਲੈਟਰਸ ਨੇ, CD and C, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ C ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ CDC ਹੋਏਗਾ, CDF ਹੋਏਗਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ C ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 3 ਲੈਟਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਰੀਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ BC ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਬੈਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ? ਮੈਮ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 38,000 ਤੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਇਨਕਮ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਬਣੇਗੀ, ਸਪੋਜ਼ 2,000 ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ $1 ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਆਉਣਾ, ਆਪਦੀ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ CA ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 38,000 ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧ, ਜੇ 38 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ $1,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CER ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ CA ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ CR ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ CER ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਟਕਾਈਏ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BC ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਬਰਥਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਤਰਨ ਦੇਖੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 2500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਸ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਇਹੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੋ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਕਾਸਟ ਯੂ ਈਦਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਣਾ ਇਸੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 19 ਕਿੰਨਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੌਖ। ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ। ਆਮ 62 ਇਅਰਸ 올ਡ ਜੀ। 62 ਵੈਸੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 62 ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਮੈਰਿਡ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ 2 ਕਿਡਸ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਆਮ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ। ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਲਵ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ 65 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰੇਂਜ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ। ਹਾਂ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦ ਹੀ। ਇਹ ਜੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਕਟਰ। ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਵੀ
ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਜੀ 2015 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 100 ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ 71ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। 33.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, I'm talking about US dollars, ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, 82ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ, ਬਸ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ, ਕਈਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਵਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ 65 ਦਾ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਵਿੰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੰਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬੈਚਲਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਵਰ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਭੁਪੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਗੀਤਾ ਬਜਲਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਗਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਮ ਚੋਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਰਾਜੋ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਰਾਜੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਚ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ SDO ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਰਾਜਵਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਛੋਟੇ ਰਾਜਵਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁੱਡ, ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜੀ, Thank you ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਹੋ? Okay, thank you. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਉਪਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਪੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ, ਸੰਗੀਤਾ ਬਿਜਲਾਨੀ, ਭਾਗਯਸ਼੍ਰੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਹੈਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੈਲਨ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੀ। 50 ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਤਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, 5 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਚੌਕੇ ਤੇ 5 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 55 ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 45 ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਦਬੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੂਗਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।